Hello, good afternoon to all. Uh, our first unit, the nervous system, is completed. Now, let's start today's topic. Let's start today's unit, the second unit, digestive system. You all are quite aware about this digestive system because it is the very basic system of the human body and it is quite easy. Uh, Digestive system. The digestive system is used for break down the foods into nutrients, which then passes into the circulatory system and are also taken where they are needed in the body, and remain matter are thrown out of the body. So we can consider that what is digestive system. First of all, the digestive system, it is the organ system within the human body, and like which take the food, digest it and absorb the energy, nutrients, and the expel the remaining waste as a feces. So what is digestive system? તો digestive system એક organ system છે કે જેમાં different organ પ્રેઝન્ટ છે અને એ જે બી ફૂડ ઇન્જેસ્ટ થાય છે એ દરેક ફૂડનું એબ્ઝોર્બ કરે છે, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એબ્ઝોર્બ કરે છે, કેમિકલી પ્રોસેસ થાય છે અને ફૂડનું બ્રેકડાઉન થાય છે અને અલ્ટિમેટલી જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને એનર્જી પ્રોડક્શન થાય છે એન્ડ ધેન જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ એક્સપેલ થાય છે બોડીમાંથી. બરાબર. સો the phases of the digestive system, it is the most important of the system, and this is the most important question. The phases of the digestive system: ingestion, mechanical processing, digestion, secretion, absorption, and last stage is the excretion. The ingestion, it means the food which we taken, the occurs when material enter via the mouth. જ્યારે પણ કોઈ ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરવામાં આવે છે તો જે તે ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરવાની સિસ્ટમ જે છે એને ઇન્જેક્શન કહેવાય છે. દેન mechanical processing in which the teeth are helpful because the crushing, shearing makes the material easier to move through the tract. Esophagus through જ્યારે કોઈ બી કાઇમ ઓર બોલસ પાસ થાય છે એ વખતે with the help of teeth and the salivary glands are present in the mouth. તો સલાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ છે શું કરશે? અમાઇલેઝનું સિક્રેશન કરશે, એટલે કે જે કોઈ ફૂડ છે એનું લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ થશે એઝ વેલ એઝ અમાઇલેઝ પ્રોડ્યુસ થશે કે જે સ્ટાર્ચ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું બ્રેકડાઉન કરશે અને ફૂડ છે એને સ્મોલ પાર્ટિકલ્સમાં કન્વર્ટ કરશે. સો મિકેનિકલ પ્રોસેસિંગ ઇઝ occurs in the mouth. Then the digestion, chemical breakdown of the food into small organic compound for absorption. Secretion, as I mentioned earlier, that release of the water, acids, buffer, enzymes sold by the epithelium of the GI tract. So ultimately the entire GI tract is made up with the GI epithelial cells and the glandular organs. Absorption, the movement of the organic substance, electrolytes, vitamins, water across the digestive epithelium, and the ultimately last stage is excretion, removal of the waste products from the body fluid. So the phases kaya kaya consider કરી શકાય છે? ingestion, mechanical process, digestion, secretion, absorption and excretion. ingestion એટલે કે ટેકિંગ ધી ફૂડ ઇન્ટુ ધી એલિમેન્ટરી કેનાલ. ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એને એલિમેન્ટરી કેનાલ પણ કહી શકાય છે અને ઇટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગની એન્ટાયર પ્રોસેસ જે છે એ ઇન્જેક્શનમાં આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. નાવ પ્રોપલ્શન એટલે કે જે કંઈ ફૂડ બોડીમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે એનું મિક્સ થવું, એટલે જે મિકેનિકલ અને કેમિકલ બ્રેકડાઉન જે થાય છે એ પ્રોસેસને આપણે પ્રોપલ્શન બી કહી શકીએ. અને એ પ્રોપલ્શન એટલે પુશઅપ કરવું, એટલે અલ્ટિમેટલી જે કંઈ ફૂડ
ઇન્ક્લુડ થાય છે એ ફૂડનું ક્રશિંગ અને કેમિકલી સ્મોલ પોર્શનમાં બ્રેકડાઉન થઈને એને મૂવ કરવું circulatory systemમાં. That process is the propulsion, or we can say that is the in the alimentary canal. Now these are the main component of the alimentary canal. The first one is the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. જ્યારે પણ કોઈ ફૂડ પાસ થાય છે માઉથ થ્રુ મિકેનિકલ ઓર કેમિકલ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે એ વખત દેન એ ઇસોફેગસમાં આવે છે. ઇસોફેગસ થ્રુ એ સ્ટમકમાં પ્રોડ્યુસ થાય, સ્ટમકમાં એન્ટર થાય છે અને સ્ટમક થ્રુ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન અને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પેનક્રિયાટિક જ્યુસ ઓર પેનક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ એ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, મિક્સઅપ થાય છે અને અલ્ટિમેટલી જે કંઈ ફૂડ છે એને સ્મોલ પાર્ટિકલ્સમાં કન્વર્ટ કરીને એ ન્યુટ્રિશન્સ, વાઇટામિન્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને અલ્ટિમેટલી જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે એ એઝોફિસિસ ઓર યુરિન એ રેક્ટમ એનસ થ્રુ આઉટ થાય છે. સો this is the basic process. As you know all now, this is the anatomy of the digestive system. The mouth begins when the food enters the mouth. It is physically broken down the teeth. It is begin to be chemical broke down by amylase. Amylase is secreted by the salivary glands and the enzyme in the saliva that break down the carbohydrate. So ultimately we can say this is the first portion of the alimentary canal that receive the food and produce the saliva, and the entire mouth is made up with the epithelial cell. So epithelial cells is the present in the mouth. Muscular tongue is also present. The soft tissue of the entire tongue, the whole tongue is made up with the soft tissue. The tongue is used for the swallowing process, and the function of the mouth is mastication, it means a chewing process, deglutition, it means a swallowing, and the speech and the taste. Even taste buds are present on the surface of the tongue. The teeth is present in the mouth, like as you know 32 pair of the teeth mechanically break down items of the food by the cutting and crushing. There are the number of teeth, the 4 type of teeth like incisors, canine, premolar, molar. That are the type of the teeth which are help in the crushing and cutting of the food. So next is the pharynx. Pharynx, the part of the throat just behind the mouth and nasal cavities and above the esophagus and the larynx. See in the figure, this is the nasal passage, nasal cavity. So the tongue moves the food. હવે જ્યારે ટંગ્સ છે એ પેરિસ્ટેલ્ટિક મૂવમેન્ટ પ્રોડ્યુસ કરશે, એટલે કે જ્યારે ફૂડમાં સલાઇવા થ્રુ જ્યારે એન્ઝાઇમ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ વખતે લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ થાય છે અને જે સ્વોલોઈંગ પ્રોસેસ છે એ વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્શન પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો ટંગ moves the food around until it forms the bolus. Bolus we can say that is the chyme. જે ફૂડ બને છે with the help of enzyme amylase, જે और amylase ને એવું કહી શકીએ આપણે કે that is break down the starch and carbohydrates and that is produced in the stomach. So the pharynx is the part of the digestive system, part of the throat,
behind the mouth and the nasal cavity above the esophagus and the larynx. The bolus pass to the pharynx and the epiglottis make sure the bolus pass into the esophagus, not down the windpipe. So we can say the epiglottis, it is a cartilage. So epiglottis, that is a leaf shaped cartilage located behind the tongue at the top of the larynx. હવે એપિગ્લોટિસનું કામ શું હશે કે જે કોઈ ફૂડ ટંગ થ્રુ મૂવ થઈને ઇસોફેગસમાં આવે છે તો એ વખતે દેટ વી કેન સે દેટ ઇઝ જસ્ટ બ્લોક ધી વિન્ડ પાઇપ, એટલે કે ટ્રેકિયા ઇઝ અ સી શેપ્ડ કાર્ટિલેજ. હવે એટલે વિન્ડ પાઇપ વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી રેસ્પાયરેશન. હવે એ રેસ્પાયરેશન સિસ્ટમ જે ટ્રેકિયા છે એને બ્લોક કરવાનું કામ એપિગ્લોટિસનું હોય છે, એક જસ્ટ એઝ અ કાર્ટિલેજ. એટલે કે જે કોઈ ફૂડ આપણે એન્ટર કરીએ છીએ એ ફૂડ વિન્ડ પાઇપમાં ના જાય, એટલે વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્શન એન્ટાયર ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમ એકદમ ઇઝી ગોઈંગ બને. સો એપિગ્લોટિસ ઇટ ઇઝ અ લીફ શેપ્ડ કાર્ટિલેજ located behind the tongue at the top of the larynx. અને એપિગ્લોટિસ મેક શ્યોર ધી બોલસ, જે કંઈ ફૂડ બન્યું છે જે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સલાઇવા પાસીસ ઇન્ટુ ધી ઇસોફેગસમાં જ જાય, નોટ ડાઉન ઇન ધી વિન્ડ પાઇપ. અને જે ફેરિંગ્સની જે બ્રાન્ચીસ છે દેટ ઇઝ પાસ ઇન્ટુ ધી ઇસોફેગસ રિજિયન, so which carries the food to the stomach. So esophagus, the length is 10 inch long, ultimately at a birth time 8 to 10 centimeter, and in the adult stage the length is just 18 to 25 centimeter. The function of the esophagus secrete the mucus, moves food from the throat to the stomach using the muscles movement called the peristaltic movement. The entire esophagus, we can say that is the food pipe. It is a muscular tube and the diameter is 2 centimeter, and the location, it is esophagus runs behind the windpipe and the heart, in front of spine, passes through the diaphragm. It is made up of the connective tissue. The outer layer is made up of the connective tissue. It has a 2 muscular rings, or another is the sphincter in its a wall. Sphincter is a circular muscle that is normally maintained to constriction of natural body passage or orifice. So the lower sphincter that is help to prevent the reflex of acidic stomach content, and the formation of the mucus, secretion of the mucus, and the food. જ્યારે કોઈ ફૂડ છે એ ઇસોફેગસમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે, ઇસોફેગસમાં એન્ટ્રી લે છે, તો ઇસોફેગસમાં 2 સ્પિંક્ચર આવેલા હોય છે. સ્પિંક્ચર એટલે કે એવા સર્ક્યુલર મસલ્સ એમાં પ્રેઝન્ટ છે કે જે કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે, એટલે કે જ્યારે કોઈ હાર્ડ ફૂડ લેતા હોઈએ તો એ વખતે એ ટ્યુબ, મસ્ક્યુલર ટ્યુબ છે એનું કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે. સો ફૂડ લેવામાં ઇઝી રહે છે. અને એ વખતે એ જે સ્પિંક્ચર્સ છે એના 2 ફંક્શન છે. એક તો એસિડિક રિફ્લેક્સ લોઅર સાઈડ છે પ્રેઝન્ટ છે, 2 સી સ્ટુડન્ટ, એક સ્પિંક્ચર અહીંયા પ્રેઝન્ટ હોય છે, એક સ્પિંક્ચર અહીંયા પ્રેઝન્ટ હોય છે. એટલે કે જે મસલ્સ ફૂડ જ્યારે એન્ટ્રી લે છે અને ફૂડ જ્યારે ઇનરલી સપ્લાય થાય છે તો એ વખતે તો લોઅર સ્પિંક્ચર દેટ હેલ્પ્સ ટુ રિફ્લેક્સ ધી એસિડિક સ્ટમક. તો સ્ટમકમાં જ્યારે જે તે ફૂડ, સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ બાઉલ ઓર વી કેન સે કાઇમ, CHYME. સો એ જ્યારે સ્ટમકમાં એન્ટ્રી લે છે તો ઘણા લોકો એવા હોય છે કે ઘણી વખત આપણે કોઈ ઘરમાં સાંભળ્યું હોય છે કે આજે
ગેસ્ટ્રિક ઓર એસિડિક પ્રોબ્લેમ્સ થયું છે. તો એસિડિક પ્રોબ્લેમ્સ એના લીધે થાય છે કે જે તે ફૂડ સ્ટમકમાં પ્રેઝન્ટ હોય એનું રિફ્લેક્શન થાય છે. રિફ્લેક્શન એટલે કે રિટર્ન બેક થાય છે because of the many kind of pathophysiological changes. કોઈ ફૂડ સ્પાઇસી હોય અથવા તો કોઈ ફૂડ બોડી માટે સૂટેબલ ના હોય તો એ રિફ્લેક્ટ થાય છે અને એ જે રિફ્લેક્શન થાય છે એ ઇસોફેગસમાં રિટર્ન જાય છે. સો અને ઇસોફેગસમાં જે ફૂડ હોય છે, જે કાઈમ ઓર બાઉલ જે હોય છે એમાં જસ્ટ સલાઈવા ઓર એમાઇલેઝ એન્ઝાઇમ જ પ્રોડ્યુસ થાય છે. બટ જ્યારે એ જે ફૂડ છે એ સ્ટમકમાં જ્યારે રહે છે એ વખતે સ્ટમકમાં પેપ્સિન, HCl, ટ્રિપ્સિન એ બધા જે એન્ઝાઇમ્સ છે એ એમાં મિક્સઅપ થાય છે. હવે દેર આર ધી લોટ્સ ઓફ એન્ઝાઇમ્સ ઇન ધી ફૂડ. હવે એ વખતે જે ફૂડ સાથે મિક્સઅપ થયેલા એન્ઝાઇમ છે એ પણ રિટર્ન બેક થાય છે. સો ડ્યુ ટુ રિટર્ન રિફ્લેક્ટ ઇસોફેગસમાં એસિડિટી જનરેટ થાય છે. સો એસિડિટીની સિસ્ટમ આ રીતે બોડીમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે. સો HCl છે એ ઇસોફેગસ થ્રુ આવી જાય છે અને સો અલ્ટિમેટલી એવું કહી શકીએ કે એસિડિટી જનરેટ થવા માટે આ બધા રીઝન રિસ્પોન્સિબલ છે. અને જે આ સ્પિંક્ચર છે એ એસિડિટી પ્રિવેન્ટ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે બિકોઝ એ ઓટોમેટિકલી અહીંથી જે એસિડિટી જનરેટ થવા જે ફૂડ અહીંથી સપ્લાય થાય છે એ અહીં સ્પિંક્ચર છે એ એન્ટાયર ઇસોફેગસના જે લોઅર રિજિયન છે કે જેમાંથી બ્લોકેજ કે જેમાંથી ફૂડ છે ઉપર જવાના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થયા હોય એ બ્લોકેજ થવાના લીધે ફૂડ છે એ સ્ટમકમાં જ સ્ટોરેજ થઈ જાય છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? સો ઇસોફેગસ છે એ પેરિસ્ટેલ્ટિક મૂવમેન્ટ માટે પણ રિસ્પોન્સિબલ છે. જે ઇસોફેગસ છે 2 સેન્ટીમીટરનો ડાયામીટર હોય છે અને એમાં સિલિયરી મૂવમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એટલે કે પેરિસ્ટેલ્ટિક મૂવમેન્ટ પ્રેઝન્ટ છે જે ફૂડને નીચે સપ્લાય કરવામાં મૂવમેન્ટ કરવા માટે યુઝફુલ હોય છે. નાવ what is peristalsis? First, the bolus passes down the esophagus by the peristalsis movement. The peristalsis is a wave of muscular contractions that push the bolus down towards the stomach. Clear atlu? Now the stomach is the we can say this is the J-shaped muscular bag that store the food you eat, break down into tiny species, mixed food with the digestive juice that contain the enzyme to break down the protein, lipids. Acid in the stomach kills the bacteria. Food found in the stomach called the chyme. So જ્યારે સ્ટમકની વાત કરવામાં આવે તો સ્ટમક that is the muscular organ located on the left side of upper abdomen region. The stomach receive the food from the esophagus. See, ઇસોફેગસનું એન્ડ લોઅર પાર્ટ છે એ સ્ટમકમાં ઓપન થાય છે અને સ્ટમક છે સી ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ સ્ટમક ઇસોફેગસનું લોઅર પોર્શન છે. સી સ્પિંક્ચર બી બતા ઇસોફેજિયલ સ્પિંક્ચર કે જે સ્ટમકમાં ઓપન થાય છે અને સ્ટમક receive the food from the esophagus. As a food reach to the end of the esophagus, it enter in the stomach region through the muscular wall called the esophagus sphincter. Got it, student? હવે જે કંઈ ફૂડ અંદર એન્ટ્રી થઈ છે એ 2 to 4 અવર્સ માટે સ્ટોરેજ થશે અને એ જે સ્ટોરેજ 2 to 4 અવર્સ માટેનું જે સ્ટોરેજ છે એ ડ્યુરિંગ ડિફરન્ટ એન્ઝાઇમ અને મિકેનિકલ પ્રોસેસ થશે અને જે તે ફૂડ છે એનું સ્મોલર પોર્શનમાં બ્રેકડાઉન થશે. હવે અમાઇલેઝ છે દેટ ઇઝ બ્રેકડાઉન of the starch and the carbohydrates into the sugar. એ ઓલરેડી મિક્સઅપ છે માઉથમાં પ્રોડ્યુસ થયેલું હોય છે. જ્યારે પ્રોટીએઝ એન્ઝાઇમ લાઈક પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિન એ બધા એન્ઝાઇમ જે છે દેટ બ્રેકડાઉન ઓફ ધી પ્રોટીન ઇન્ટુ ધી એમિનો એસિડ્સ.
એન્ડ ધ પેનક્રિયાઝ ઇઝ ઓલ્સો કનેક્ટેડ. હવે પેનક્રિયાઝ છે એમાંથી લાઇપેઝ અને ટ્રિપ્સિન એ એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થાય છે દેટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી બ્રેકડાઉન ઓફ ધી લિપિડ પ્રોડક્ટ્સ which are like fats or oil into the glycerol and the fatty acids. So the lipase, pepsin, trypsin, amylase, these enzymes are used in the digestive system. હવે સ્ટમક તો ફર્સ્ટ પોર્શન કન્સિડર કરીએ લાઈક તો આ જે રિજન છે સી આ જે રિજન છે એને ફંડસ કહીશું. આટલું સેકન્ડ મિડલ પોર્શન છે એને બોડી કહીશું એન્ડ ધ લોઅર રિજન એને આપણે પાઇલોરસ કહીશું. સો એન્ટાયર સ્ટમકના 3 પોર્શન છે ફંડસ, બોડી એન્ડ પાઇલોરસ. હવે જેમ ઇસોફેગસમાં 2 સ્પિંક્ચર પ્રેઝન્ટ હતા એવી જ રીતે એન્ટાયર સ્ટમકમાં પણ 2 સ્પિંક્ચર પ્રેઝન્ટ છે એટ ધ બોથ એન્ડ્સ વિચ રેગ્યુલેટ ધી ફૂડ મોમેન્ટ. હવે જ્યારે પણ ફૂડ અહીંથી જ્યારે પણ કોઈ ફૂડ છે એ ઇનરલી સપ્લાય થાય છે તો ફર્સ્ટ અપર પોર્શનમાં આવે છે ફંડસમાં, અહીં એન્ઝાઇમ સિક્રેટ થાય છે મિડલ પોર્શનમાં, અને પાઇલોરસ રિજિયનમાંથી એ સ્મોલ પાર્શિયલી ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ, અહીં ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને જે કંઈ પાર્શિયલી ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ હોય, થોડું જે ડાયજેસ્ટ થયેલા હોય એ ફૂડ છે એ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં એન્ટ્રી લે છે. તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનનો ફર્સ્ટ પોર્શન એને બ્લોક કરવાનું કામ એને ડિયોડિયનમ કહેવામાં આવે છે, અને જે બ્લોકેજ સિસ્ટમમાં જે સ્પિંક્ચર છે એને પાઇલોરિક સ્પિંક્ચર કહેવામાં આવે છે દેટ ઇઝ જસ્ટ નિયર ટુ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન. હવે જે એન્ટાયર સ્ટમક છે રગાઈ that is the structure of the stomach. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર તમને જોવા મળે છે. જસ્ટ પઝલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર કે એકની અંદરથી એક આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર જેને આપણે શું કહીશું રગી. હવે દેટ ઇઝ ધી વિચ થિક ફોલ્ડ કોલ્ડ ધી રગી એટ ઇટ્સ અ લેયર for providing the surface area for expansion, secretion, digestion and some kind of absorption. હવે આ જે રગી પ્રેઝન્ટ છે, રગી ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર પ્રેઝન્ટ છે એ જનરલી શું કરશે, કોઈ બી ફૂડ છે એને સરફેસ એરિયા ઇન્ક્રીઝ કરશે. સો જ્યારે પણ ફૂડ એન્ટ્રી લેશે એ વખતે એનું એક્સપેન્શન થશે. એટલે જેમ લાઈક વી કેન સે ધીસ ઇઝ ધ બલૂન લાઇક સ્ટ્રક્ચર. બલૂનમાં જ્યારે તમે હવા ભરો છો તો એ હવા ભરવાથી બલૂન છે એકદમથી ફૂલાઈ જાય છે. એવી જ રીતે જો ફૂડ જ્યારે ઇન્ટેક કરવામાં આવે છે તો એ વખતે શું થશે, સ્ટમક છે એનું રિજિયન એ એક્સપાન્શન થશે, એટલે કે સ્ટમકની સાઇઝ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, અને એ સાઇઝ જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એના લીધે એબ્ઝોર્પ્શન, સિક્રેશન અને જે અધર ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ જે ઇન્ક્લુડ થાય છે એ પ્રોસેસને ઇઝી બનાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને મિક્સઅપ કરવું હોય તો એ મિક્સઅપ કરવા માટે મોટું કન્ટેનર અને નાનું કન્ટેનર બે કન્ટેનર લેતા હોઈએ તો નાના કન્ટેનરમાં ફૂડની ક્વોલિટી જે કંઈ કન્ટેન્ટ આપણે લીધું છે તો એ કન્ટેન્ટ જે છે એ વધારે અમાઉન્ટમાં છે, તો મોટું જેવું કન્ટેનર લઈએ તો જે કંઈ આપણે મિક્સઅપ કરવું છે એ ઇઝી વેમાં થશે. ધ સેમ ફિનોમેના એપ્લાઇડ ઇન ધી સ્ટમક, કે જ્યારે ફૂડ એન્ટ્રી લે છે તો ઓલરેડી સ્ટમક છે એ સ્મોલ રિજિયન છે અને એ સંકોચાઈ ગયેલું હોય છે. તો જ્યારે એ સંકોચાયેલા હોય અને એ વખતે જ્યારે ફૂડ એન્ટ્રી લે, હવે હંગરનેસ ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કેટલું ફૂડ ઇન્ટેક કરવામાં આવે છે. એટલે આ રગી જે છે એ એક્સપાન્શન થઈ શકે છે, એટલે કે એનો સરફેસ એરિયા ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે જ્યાં સુધી, અને જેટલું
ફૂડ વધારે કન્ઝ્યુમ કરવામાં આવે છે એવી રીતે સ્ટમકનું રિજન પણ એક્સપાન્ડ થાય છે. ગોટ ઇટ સ્ટુડન્ટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, અલ્ટિમેટલી સ્ટમક છે એમાં જે ત્રણેય પાર્ટ પ્રેઝન્ટ છે, ફંડસ, બોડી અને પાઇલોરસ, બે સ્પિંક્ચર પ્રેઝન્ટ છે. ધીસ ઇઝ ધ એનાટોમી ઓફ ધી સ્ટમક. અને એમાં આપણે શું જોવાનું છે કે સ્ટમક છે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ માટે યુઝફુલ ફેઝિસ કન્સિડર કરી શકીએ. નાવ લેટ્સ સી ધ એનિમેટેડ વિડીયો ઓફ સ્ટમક ફંક્શન. સી સ્ટુડન્ટ, when food enter in the stomach with the help of esophagus region, food expansion of the stomach. When food enter in this region, see, surface area is increased. How it works? Expansion is occur in the stomach. ફંડસ રિજિયનમાં સ્પિંક્ચર પ્રેઝન્ટ છે અને લોઅર પોર્શનમાં સ્પિંક્ચર પ્રેઝન્ટ છે. પાયરોલિક સ્પિંક્ચર કન્સિડર કરી શકીએ. હવે એસિડ સિક્રેશન થઈ ફૂડનું ડાયજેશન થાય છે, મિક્સઅપ થાય છે. બધા જ્યુસીસ જે છે, HCl, પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિન જે એન્ઝાઇમ્સ છે એ સિક્રેટ થઈને ફૂડનું ડાયજેશન થાય છે. હવે પાર્શિયલી ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ છે એ ડિયોડિનમ રિજિયનમાં પાયરોલિક સ્પિંક્ચર થ્રુ ડિયોડિનમ એટલે કે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય છે. અને ફૂડ જેમ ઓછું થઈ જશે એમ જે ઓર્ગન છે, સ્ટમક છે એ એના નોર્મલ સાઇઝમાં આવી જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધી સ્ટમક.